کلکیریا کارب کے مریض میں ہر طرف ریلیکسیشن ہوگی، لیکن ریلیکسیشن سے مراد وہ سکون والی نہیں، بلکہ ڈھیلا پن ہر چیز میں پایا جاتا ہے. مسلز ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور فلیبی. بہت سے مریض جو موٹے ہوتے ہیں ضروری نہیں ان کا وزن بھی زیادہ ہو، بعض ڈھیلے ہو کر موٹے ہو جاتے ہیں، ان کا حجم بڑھ جاتا ہے خواہ وزن نہ بھی بڑھے. کلکیریا کارب چونکہ وریدوں کو بھی پھیلا دیتا ہے، انتڑیوں کو میں بھی ڈھیلا پن کر دیتا ہے، سارا نظام انسانی نظام صحت اس ڈھیلے پن کی وجہ سے بگڑتا ہے. تو اس کو اگر مناسب وقت پہ دیا جائے مریض کو اور کچھ عرصہ کھلانا پڑے گا تو رفتہ رفتہ اس کے اندر تناؤ واپس آنا شروع ہو جاتا ہے. وہ الاسٹیسٹی جو جسم کے ہر حصے سے تعلق رکھتی ہے وہ ضروری ہے، جس کے بغیر ہم سنبھلتے نہیں ہیں. وہ غائب ہو جائے تو پھر بعض دفعہ باندھنا پڑتا ہے. بعض دفعہ لوگوں کو پیٹ سنبھالنے کے لیے بڑی پٹیاں باندھنی پڑتی ہیں، بعضوں کو پنڈلیاں سنبھالنے کے لیے پٹیاں باندھنی پڑتی ہیں، ویریکوز وینز ہو جاتی ہیں، وہ پھیل جاتی ہیں. تو ان سب میں اگر کلکیریا کا مریض ہو کانسٹیٹیوشنلی تو کلکیریا بہت گہرا اور اکیلا اتنا گہرا اثر دکھاتی ہے کہ خدا کے فضل سے مریض شفایاب ہو جاتا ہے. یہ سرسری دوائی نہیں ہے جو سطح سے خرشتی ہو. یہ اگر کام کرے گی تو جسم کے نظام میں ڈوب کر پورا کام دکھائے گی. بنیادی طور پر فرض ہم نے یہ کیا ہے کہ کلکیریا کے بہت زیادہ کھانے سے جو خرابیاں ممکن ہیں، جن میں کلکیریا کی کمی بھی شامل ہے، وہ اگر کسی وجہ سے پیدا ہو جائیں جسم میں تو کلکیریا سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. ضروری نہیں کہ کلکیریا کھانے سے ہوئی ہوں، بلکہ کلکیریا کھانے سے اگر خرابیاں پیدا ہوں تو ضروری نہیں کہ کلکیریا سے ٹھیک ہوں. اس بات کو بھی اچھی طرح آپ سمجھ لیں. اگر آپ کو علم ہے کہ کسی نے کیلشیم زیادہ کھایا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ خرابیاں پیدا ہوئی ہیں تو ان کا کلکیریا سے ٹھیک ہونا بعید ہے نسبتاً. اگر کوئی ملتا جلتا زہر انسان کے زندگی کے نظام پر ایسا اثر ڈال رہا ہے جو کلکیریا کے اثر سے مشابہ ہے، وہاں خدا کے فضل سے کلکیریا ہومیوپیتھک ہونے کے لحاظ سے اس پر بہت نمایاں اثر دکھاتی ہے. اگر کلکیریا سوڈا کھا کھا کے میدا بگڑا ہے کسی کا تو آپ کلکیریا دیکھے ضروری نہیں فائدہ ہو. بعض دفعہ ہوگا، بعض دفعہ کلکیریا سے ملتی جلتی اور دوائیں ڈھونڈنی پڑیں گی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کلکیریا دوا تھی جس نے نقصان پہنچایا. اس سے ملتی جلتی دوائیں ہیں، وہ استعمال کریں تو میدا ٹھیک ہو جائے گا یا دوسری خرابیاں ٹھیک ہو جائیں گی. تو اس میں جو ریلیکسیشن ہے وہ کئی اثرات دکھاتی ہے. جو سب سے زیادہ تکلیف دہ اثر وہ نچلے جسم کے حصوں میں خون کا غیر معمولی اجتماع اور اعصاب کا رفتہ رفتہ جواب دینا اور بھاری ہو جانا پاؤں، ہاتھ پاؤں وغیرہ، خصوصاً پاؤں کا اور ٹانگوں کا. اور دوسرا اسکن پر، جلد پر نیلے جال سے بننے شروع ہو جاتے ہیں جن کو ہم ویریکوز وینز کہتے ہیں. پھر وہ اور اوپر اس میں گچھے بن جاتے ہیں، ابر کے خون جم جاتے ہیں اور بعض دفعہ اس کے تھرمبوسس پیدا ہو کر تو ایسا مریض مر جاتا ہے یا بہت شدید تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور ایسے مریض کو اٹھنے کے بعد چلنے پھرنے پہ ضرور تکلیف ہوتی ہے، اور یہ تکلیف برائیونیا والی نہیں ہے. برائیونیا کا اٹھ کر چلنا پھرنا اور وجوہات سے ہے. اس کی تکلیف ایک قسم کی کاربن سے زیادہ مشابہ ہے، کاربو ویج سے. کاربو ویج میں اچانک اٹھنے سے جو تکلیف ہوتی ہے وہ بلڈ پریشر کے گرنے سے ہوتی ہے، اور اگر پنڈلیوں میں جان نہ ہو تو ضرور بلڈ پریشر کھڑے ہونے پر گرتا ہے، کیونکہ پنڈلیاں ایک قسم کا دوسرا دل ہیں اور وہ پمپ کر کے دل کو واپس، خون کو واپس دل کی طرف اوپر بھیج رہی ہیں. تو
कलकेरिया कार्ब का मरीज क्योंकि कार्बन अपने अंदर रखता है, इसलिए यहाँ ये वो कैफियत भी इसमें पाई जाती है, लेकिन जरूरी नहीं कि लो ब्लड प्रेशर के साथ हो। पिंडियां जो कि फैल गई हैं और ब्लड प्रेशर इसके बगैर भी हाई हो सकता है कि पिंडियां कमजोर हों। जरूरी नहीं कि ब्लड प्रेशर का ताल्लुक पिंडियों से ही हो, वो तो सिर्फ उतने हिस्से का ताल्लुक है। जब आप बैठ के अचानक उठे हैं, लेट कर अचानक उठे हैं, तो ब्लड नीचे गिरता है और फिर समझ जाता है। मगर ये जो मैं फिनोमेना बता रहा हूँ कलकेरिया कार्ब का, ये एक मुस्तकिल पिंडियों की कमजोरी का नतीजा है। वहाँ खून के रिसाव होने शुरू हो जाते हैं, जगह से बाहर निकलने की कोशिश करता है, फैला हुआ है जिस्म, और इसके नतीजे में बाज़ दफ़ा घुटने में बहुत शदीद तकलीफ पैदा होती है, क्योंकि घुटने के मसल उसे संभाल नहीं सकते, जोड़ों को अपने सही मकामात पर कायम नहीं रखते। इसलिए कलकेरिया में जो घुटने की तकलीफ है वो आर्जी घुटने के इलाज की बीमारी दवाओं से ठीक नहीं होती, उसमें कलकेरिया ही देनी पड़ती है। और बहुत से डॉक्टर अमूमन रोजमर्रा जब इलामतें मौजूद ना हो तो मुझे भी नहीं पता कि उस मरीज का क्या हाल है जो खत लिख देता है मेरे घुटने में तकलीफ है, उसे हम ब्रायोनिया दे देते हैं, कभी रस्टॉस, कभी कुछ और आर्निका वगैरह इस किस्म की दवाएं। लेकिन अगर वो कलकेरिया का मरीज होगा तो उसको फायदा नहीं होगा। सारा निज़ाम दुरुस्त होना ज़रूरी है, उसके मसल में तनाव आए, उसके फिर बाकी चीज़ें भी साथ ठीक हो जाती हैं। तो अगर आप गहरी मिजाजी दवाएं जो इंसानी जिस्म की तामीर में नुमायां किरदार अदा करती हैं वो शफा के लिए इस्तेमाल करें तो सबसे मौसर ज़रिया शफा यही है, और ये फिर आपको हर दूसरी इलामत से मुस्तगनी कर देता है। आपको 50 या 60 बीमारियों का इलाज नहीं करना पड़ेगा। आप मरीज पहचान जाएं और एक दवाई को स्टिक करें फिर, और चंद महीने देखें, अल्लाह के फजल से उसमें खुदा के फजल से गहरी नुमायां तब्दीलियां पैदा हो जाएंगी। लेकिन एक उसमें शर्त है इंतज़ार में, जो बाज़ दफ़ा होम्योपैथ मलहूज नहीं रखते तो उससे मरीज को नुकसान पहुंचता है। इंतज़ार का ये मतलब नहीं है कि इलामतें 6 महीने या साल के बाद ज़ाहिर होंगी, खुशकुन इलामतें। इंतज़ार का मतलब ये है कि कुछ न कुछ असर ज़रूर अच्छे दिखाई देने लगते हैं। अगर और कुछ नहीं तो मरीज इतना कहेगा कि मैं कुछ लगता है मैं पहले से अच्छा सा हूँ, लेकिन मेरी दर्द उसी तरह है, मेरी भूख कुछ बेहतर हो गई है, फलां चीज़ में फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो गहरी बीमारी है वो उसी तरह है। इस पर अगर आप जल्दी से दवा बदल दें तो ये नुकसानदेह है, क्योंकि आपने असल दवा को पहचान लिया लेकिन उसको मौका नहीं दिया, उस दवा की रफ्तार नहीं देखी। जो गहरी दवाएं हैं जिनका जिस्म की साख्त से ताल्लुक है, जिस्म के किसी हिस्से की साख्त से हो, उन दवाओं को वक्त मिलना चाहिए कि रफ्ता रफ्ता साख्त पर असरअंदाज हो। ये नामुमकिन है कि कलकेरिया कार्ब आनन फानन उन फैले हुए बिगड़े हुए असाब को यानी उज़लात को एकदम सुगेड़ के इकट्ठा कर दे। वो कमजोरियां जो जिम्मेदार हुई हैं उनका असर दर हकीकत सारे इंसान के निज़ाम हयात से है। कलकेरिया कार्ब जब कम होगा तो इसका असर पिट्यूटरी ग्लैंड्स पर भी होगा, दूसरे ग्लैंड्स पर भी होगा, गुर्दों पर भी होगा, लिवर पर ख़ास तौर पर होगा, और जिगर पर, और हर जिस्म के हिस्से पर कुछ न कुछ इसका असर हो रहा है। दांतों पर होगा, मसूड़ों पर होगा। तो ये सारे असरात मिलकर वक्त लेते हैं काम करने में, और सब जगह पाक तब्दीलियां पैदा होना कुछ वक्त चाहता है। तो इसलिए ये पहचानना ज़रूरी है कि कोई दवा खता नहीं गई, यानी कुल्लियतन निशाने से हटी नहीं है। चंद दिन में पता लग जाना चाहिए। अगर पता चल जाए तो फिर हर हफ्ते जब आप पूछेंगे तो पहले से बेहतर हालत होगी। इस अरसे में आर्जी दवाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं, मगर इसको छोड़कर नहीं। आर्जी दवाएं बाज़ ऐसी हैं जो बाज़ मर्जों से गहरा ताल्लुक़ रखती हैं, उनमें वो जल्दी असर दिखा देती हैं। तो कलकेरिया कार्ब को जारी रखें
اور عارضی طور پر اس کے مددگار کے طور پر دوسری دوا استعمال کر لیں.